Hi friends, welcome to my channel. Today again I want to introduce you about the Old Testament. The first five books: Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, Deuteronomy. This is called Pentateuch, which means Penta means five, Teuch means scroll. These books were before five scrolls. It was in a scroll, so it was called Pentateuch. In Hebrew, it is called Torah, which means law and instruction. So in 2nd BC, the term Pentateuch was used. Before 50 BC, these five books were already in use. So before these five books were one book, but later it was divided into five books. So now the question comes: who wrote Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, and Deuteronomy? So generally, if we go, who is the author? So many Jews, they still say it was written by Moses. If we go to the Christians also, many Christians will say these books are written by Moses. But up to 17th century, there was no problem, no doubt that everybody believed that these five books were written by Moses. But the question comes during, see, if we see the passages like Exodus 17:14, 24 4 to 7, Numbers 33 to 2. These passages says that the author of these books is Moses. So even if we go to the gospel, even Jesus also have had mentioned in Matthew 9 7 to 8, Mark 10 3 to 4, 12 26, and Luke 24:27 that this book was written by Moses. But question comes during the time of 17th century, the some theologians they raised the question that was it written by Moses. So today I'll not explain you all details. I'll explain you some of the theologians' thought, and in the next video I'll explain you what are the reasons why those theologians have said such things. So there is a doubt in 17th century that this book is not written by Moses. There are some reasons. The first person who raised this question was the first theologian. We see Benedict Spinoza. He raised the question that this book is not written by Moses. He raised some questions, okay, which I'll explain in my later video. So if we see this S.B. Witter and Jean Ostrich, they also say that they were written by different sources, later put together forming one scroll. So he also says that these two theologians, S.B. Witter and Jean Ostrich, also say that they were written by different sources and put together. Again, another theologian, J.G. Acorn, tells that God is given two names, Yahweh and Elohim. See, if one person has written this, then he would have only used either Yahweh or Elohim. But we find two gods' name here, Yahweh and Elohim. This also we can explain in the creation epic in Genesis chapter 1 to we find two creation epic. One is mentioning Yahweh name and another mentioning Elohim source. So this I'll explain you later. And again, this K.S. Ilgen and Elohim, K.S. Ilgen said that Elohim also have two sources, E1 and E2. This is because we find in this Genesis, Exodus, Number, Leviticus, and Deuteronomy, God name is Eli, El Shaddai, like this. Eli is called God. So like this name, we find many, and so he says that this K.S. Ilgen says that there is two sources. So friends, just now I have explained that these five books are not written by Moses, but it doesn't mean that these theologians are raising questions. They were very good Christians, but this type of question comes from people of other faith and those who criticize Bible. So there are some reasons why they have said that they are not against the Bible, okay, these people. But these questions we should understand it, and it should not affect your faith.
whether it is written by Moses or other sources, we should know that these books were written by God, because in those days it was an oral tradition from one person to another. So friends, thank you so much for subscribing my video and watching my video. Please help me to share this video, and in later video I'll clear you more doubts why this vanity spinach, S.B. Wheater, Jean Astran, J.S. Eckhorn, K.S. Ilgen, this theologian have said these things. In later video, please wait. Thank you so much. God bless you. Please subscribe my video and share it. God bless you all. जय मसीह सबैलाई, फेरि पनि तपाईँलाई नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज म तपाईँलाई पुरानो नियमको बारेमा बुझाउने छु। पुरानो नियमको किताब उत्पत्ति, प्रस्थान, गन्ती, लेवी र व्यवस्था, यसको बारेमा म तपाईँलाई बताउने छु किताबहरू। पहिला यो किताबलाई ग्रिक भाषामा पेन्टाट्युक भन्छ। पेन्टाट्युकको मतलब के भन्दा पेन्टा भनेको चाहिँ पाँचौँ, ट्युक भनेको चाहिँ स्क्रोल है। यो चाहिँ पाँचवटा स्क्रोलमा थियो यो। अनि यसलाई हिब्रूमा तोरा भनिन्छ। यो किताबहरूलाई तोरा भनेको चाहिँ हिब्रू भाषा हो, जसको मतलब हो नियम, कानुनहरू, यो नियमहरू है, व्यवस्थाहरू हामी यहाँ पाउँछौँ है। अनि यसरी नै यो पेन्टाट्युक शब्द चाहिँ कहिले प्रयोग भएको थियो भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट जन्मिनुको 2 BC अगाडि यो शब्द प्रयोग भएको थियो। अनि यो किताबहरू चाहिँ यीशु ख्रीष्ट जन्मिनुको 50 साल अघि 50 BC मा पनि प्रयोग भइरहेको थियो। यो किताब त्यति बेला पनि प्रयोग भइरहेको थियो है। अनि पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो किताब एउटा किताब थियो, बादमा यसलाई 5वटा किताब बनाएको छ। त भर्खरै मैले तपाईँलाई बताएँ यो 5वटा किताबलाई चाहिँ पेन्टाट्युक भन्छ अनि हिब्रूमा तोरा भनिन्छ। अब यसको लेखक चाहिँ को हो त? अब यहाँ आउँछ यो 5वटा किताबको लेखक को हो भन्दाखेरि अहिले पनि यहुदीहरूले अहिलेसम्म पनि यो किताबहरू मोसाले नै लेखेको भन्दछ है। अनि फेरि हामी जान्छौँ भने क्रिस्चियनहरूले पनि यो किताब मोसाले लेखेको भन्दछ, अहिले पनि धेरैले त्यही भन्दछ। तर 1700 शताब्दीमा यसलाई मोसाले लेखेको भनेर त्यहाँ डाउट गरिएको छ। मोसाले के यो लेखेको हो भनेर शङ्का गरिएको छ। त्यो चाहिँ के कारण हो म तपाईँलाई अहिले बादमा बताउनेछु। अनि यो भिडियो हेर्नुको लागि अर्को भिडियो पनि तपाईँले हेर्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। अनि यसरी जब हामी हेऱ्यौँ भने यो किताबहरूमा प्रस्थान 17 को 14, 24 को 4 देखि 7, गन्ती 33 को 2 मा पनि भन्छ कि यो किताब चाहिँ मोसाले नै लेखेको। फेरि पनि हामी सुसमाचारमा गयो भने यीशुले पनि मत्ती 9 को 7 देखि 8, मर्कुस 10 को 3 देखि 4, अनि 12 को 26 अनि लुका 24 को 27 मा पनि यीशु ख्रीष्टले पनि भन्दछ कि यो धर्मशास्त्र चाहिँ मोसाको हो, मोसाले लेखेको। तर क्वेसन आउँछ कि साँच्चै नै मोसाले लेखेको? फेरि तपाईँले उल्टा नसोच्नुहोस् है। चाहे यो मोसाले लेखोस् या अरू कसैले लेखोस्, यो परमेश्वरको वचन हो। यसले तपाईँको विश्वासलाई पतित गर्नु हुँदैन। अनि हामीले पनि बुझ्नुपर्छ, किनभने धेरैजना अहिले बाइबलको क्रिटिसिजमहरू निक्लेको छ। जस्तो तपाईँलाई थाहा छ अभिषेक जोशीहरू भयो, अरू पनि कतिजना अरू धर्मको विद्वानहरूले यसरी नै बाइबललाई क्वेसन गर्दछ। त्यो क्वेसनलाई उत्तर दिनुको लागि यो जिनिस चाहिँ बुझ्नु अति नै आवश्यक छ प्रिय। अनि विशेष गरी म पनि के भन्न चाहन्छु, यो किताबहरू प्रभुले दिएको पहिला चाहिँ के थियो भने ओरल ट्रेडिसनल, एउटा मान्छेले अर्कोलाई भन्ने यसरी नै हुन्थ्यो। अनि यहाँ किन डाउट गरेको अब म तपाईँलाई बताउने। 1700 शताब्दीमा यो प्रब्लम आएको छ। पहिला सबै क्रिस्चियनले के भन्छ कि यो चाहिँ मोसाले लेखेको, अहिले पनि कतिले भन्छ यो मोसाले लेखेको। के छैन के कारण हामी हेर्नेछौँ कुन विद्वानले यस्तो भन्दछ। थ्योलोजियन्स हामी चाहिँ नम्बर 1 थ्योलोजियन बेनेडिक्ट स्पिनोजा, यो मान्छे हो फर्स्ट उसले क्वेसन गर्ने कि यो किताब के मोसाले नै लेखेको हो भने। यो मान्छे, यो विद्वान बेनेडिक्ट स्पिनोजाले यो प्रश्न गर्दछ। त्यसरी नै हामी जब हेर्छौँ भने एसबी विटर र जिन अस्ट्रे, यो दुईजनाले के भन्दछ भन्दाखेरि पहिला यो किताबहरू थुप्रै सोर्स थियो हो, बादमा यसलाई एउटा बनायो भन्दछ यो दुईटा विद्वान है। फेरि पनि भन्दछु एसबी विटर र जिन अस्ट्रेनले चाहिँ त्यो भन्दछ। अनि हामी तेस्रो थ्योलोजियन, हुनु त थुप्रो थ्योलोजियन छ, मैले यहाँ 4टा मात्रै लिएको छु है। जे.जी. एखोर्नले भन्दछ कि यहाँ चाहिँ यो किताबमा 2टा परमेश्वरको नाम छ। कहिले यावे वर्णन गरेको छ भन्दाखेरि कहिले एलोहिम। यदि एकजना मान्छेले लेखेको भने खालि यावे लेख्ने थियो अथवा एलोहिम लेख्ने थियो। तर यहाँ 2टा परमेश्वरको 2टा नाम हामी पाउँछ। त्यस्तो त परमेश्वरको नाम थुप्रै छ है, एलसदाई छ, के एलएलएल भन्ने थुप्रै छ है। अनि यो चाहिँ कसरी हामी बुझिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले उत्पत्तिको 2 जब
सृष्टिको कथा हेर्दाखेरि जब आदम र हावालाई सृष्टि गर्यो भन्दाखेरि दुईवटा कहानी छ। दुईवटा कहानीमा एउटा यावे वर्णन गरेको छ, एउटामा एलोहिम वर्णन गरेको छ। यावेमा चाहिँ जब औरतहरू चाहिँ मर्दको अधीनमा बस्नु भन्ने त्यो कुरो छ नि त्यहाँ छ। एलोहिम चाहिँ दुईजनालाई सँगै सृष्टि गरेको त्यहाँ पाउँछौँ। यो म तपाईँलाई बादमा बुझाउने छु। मैले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि यो थियोलोजीहरूले के भन्दछ भन्दाखेरि दुईवटा परमेश्वरको नाम वर्णन गरेको छ। यदि एउटाले लेखेको भने एउटा नाम लेखिन्थ्यो नि त, होइन? त्यसरी के एज इल्जनले के भन्दछ भन्दाखेरि एलोहिम पनि, जस्तो अघि भने नि एलोहिम पनि थुप्रो सोर्स छ। एलोहिमको E1 छ, E2। हामी जब हेर्छौँ भने यो उत्पत्ति, प्रस्थान, गन्ती, लेभिटियस र ड्युटेरोनोमीमा है लेवी र व्यवस्थामा के पाउँछ भन्दाखेरि परमेश्वरको नाम थुप्रो एल सदाय, एल भन्ने थुप्रो अरू जिनिसहरू पनि हामी पाउँदछौँ है। त यसकारण म तपाईँलाई के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि यसले तपाईँको विश्वास पतित नगरोस्, चाहे जसले पनि लेखेको होस्। यो परमेश्वरको वचन हो, मैले अघि भने जस्तो होइन। परमेश्वरले कसैलाई पनि प्रयोग गर्छ, तर यो बाइबलको क्रिटिसिजम गर्ने धेरै व्यक्तिहरू छ जसले यो क्वेसनहरू पनि गर्दछ, त्यसको उत्तर हामीले यसरी दिनुपर्दछ, होइन? अनि यो चाहिँ तपाईँहरू यसरी नै थियोलोजी पढ्नु जानु सक्नु हुँदैन। मैले तपाईँलाई थियोलोजीको एउटा लेसन मैले यहाँ बताएँ। अनि आउने दिनमा यो बेनेडिक्ट स्मिथ, JSB वेटर, जिन एस्ट्रेक, JH इकोन, KH इल्जन जस्तो अरू थुप्रै विद्वानहरू छ। उनीहरूले किन भन्यो, के कारण हो, त्यसको बारेमा म अर्को भिडियोमा तपाईँलाई बताउनेछु। यो पार्ट 1बाट त्यति क्लियर हुँदैन होला। यसकारण हेरिरहनुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि मेरो भिडियो सेयर गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले मेरो भिडियोहरू हेरिरहनु भएको छ। गड ब्लेस यू। अनि प्लिज तपाईँलाई रिक्वेस्ट छ, मेरो भिडियो प्लिज सेयर गरिदिनुहोस् अनि वेट गर्नुहोस् नेक्स्ट भिडियो कहिले आउनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। गड ब्लेस यू।